rules. Right, 2 divisibility rule and 3 divisibility rule and 4 divisibility rule. Okay, right. And coming to the next concept, guys, one of the important concept in number system, LCM and HCF. Okay, so LCM and HCF. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. LCM and HCF. So LCM and HCF. First of all, what is the meaning of LCM, guys? Anyone? Least common multiply. Multiplier, multiplier. Multiple. So least common multiple. Okay. So what is the meaning of multiple, guys? Anyone? What is the meaning of multiple? The number which divides all numbers. The numbers? Number which is divisible. Okay. Multiple of a number is multiple of a number. Multiples are those numbers which can exactly divide the given number is called the multiples. Multiples are those numbers which can exactly divisible by the given number is called multiples. Okay, and right. What is the meaning of HCF, guys? Anyone? Highest common factor. Right, highest common factor. Highest common factor. So what is the meaning of factors, guys? Anyone? What is the meaning of factors? So factors are those numbers which can divide the given number. Which can divide the given number is called factors. Okay. So factors are those numbers which can divide the given number is called factors. For example, guys, here. So 4 multiples cheppandi. Sorry, anyone? 4 multiples. Multiples of 4. 8, 12, 16, 20. 4, 8. So 4, 8, 12, 16, 20, so 24, and so on, guys. It is a 4 multiples, guys. Now tell me, so 4 factors, guys. Anyone? 4 factors. 4. Yes, very good. 1, 2, 4. 1 to 4 is a 4 factors, guys, here, and 4 table is the 4 multiples, guys, here. Okay, so there is a difference, guys, multiples and factors. Right. So for example, first we check LCM, guys, here. Okay. So for example, the LCM of 10, 12, 15. So 10, 12, 15. So in this problem, guys, here we are using different methods, guys, here. So multiples method, okay, and a factorization method, okay, right? So different method. LCM method we are using, guys, no problem. For example, first of all, I'm going here multiples method, guys, here. All right. The first one is 10. So now tell me, guys, 10 multiples: 10, 20, and 30, 40, and 50, 60. And so on, guys, here. And coming to the 12 multiples. What are the 12 multiples, guys? 12, 24, 36, 48, 60, and so on, guys, here. And coming to the next term, 15 multiples, guys, here. 15 multiples. So 15, 30, so 45, 60, and so on, guys, here. Now tell me, guys, so what is the LCM, guys, at 10, 12, 15? First, take the least common multiples, guys, least common multiples. If you observe, guys, a common number here in 3 numbers, 60, guys, here. And 120 good untundandi, but 120 the high meaning of LCM, least common multiples, guys, here. So 10, 12, 15. What is the LCM, guys, sir? So 60. Any doubts regarding this method, guys? Any doubts? Right. So coming to the okay, right, and listen. At chala mandi manam chinnapudi solve chestuntam manam LCM method. Adi use cheyochu, division method. So ila use cheyochu. Only prime numbers maatrame divisible chestam manam ikkada. Right, first 5 తో చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం. 10 2 తో కూడా చెక్ చేయండి, no issue, guys, here.
Okay, 2 తో చెక్ చేద్దాం, no problem. So 2 5s are 2 6s are and 15 here guys here. Again 5 తో చెక్ 3 తో చెక్ చేసుకుందాం, no problem. So 5 here, 3 2s are and 3 5s are. And next guys here 5 తో చెక్ చేద్దాం. 5 1s are, 2s are, again 5 1s are. Okay, so let me calculate guys here. Let me calculate. So finally here 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1. Let me calculate. 2 3s are 6, 6 5s are 30, 32s are 60. What is the LCM guys here? 60 60. Okay, right. So one more method guys here, 10 12 15. Okay, find out the LCM, right? So any numbers ichna, no problem guys sir, any numbers ichna, no problem. So take the highest number, take the highest number. That highest number is divisible by remaining numbers are not, or multiples are not. 15 is the 2 divisible avutunda, 12 divisible avutunda, multiples avutunda. 15 is a multiples of 12 or 10? No. Okay, so add the same number and either big number or the big number add change. So 15 plus 15 30. So 30 is a multiples of 12? No. Okay, add the again big number guys here, 30 plus 15 45. So 45 is a multiples of 12? No. Again add the big number, 45 plus 15 60. 60 is a multiples of 12? Yes. 12 5s are 60. So 10 6s are 60. 15 4s are 60. Now LCM is how much guys here? 60. Now LCM is how much guys here? 60. Okay, you can use different methods guys here. Finally we will get the same answer. For exam point of enta fast ga problem solve chesamo adi maatrame మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం. Clear and all of you now? Yes, sir. Okay, right. I'm taking one more example, guys. Here, for example, the LCM of 8, 12, 15. 8, 12, 15. So, what is the answer, guys? Anyone? So, already మనం ఈ numbers తీసుకున్నాం కదా, different numbers తీసుకుందాం. 1 second. So, like 12 plus 9 తీసుకోండి, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక రిమైనింగ్ 12 15 తీసుకున్నాం, no problem. All right, so the LCM of 8 9 15. What is the answer guys? Anyone? So different method యూస్ చేయొచ్చండి, ఒకటే మెథడ్ యూస్ చేయాలని ఇక్కడ లాజిక్ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో రైట్, 8 can be I'm using different method and 8 can be written as 2 cube గా నోట్ చేస్తున్నాను, factorization method. So 2 cube గా రాసుకుంటాను ఇక్కడ నేను. 9 can be written as 3 square. 9 can be written as 3 square. So next ఇక్కడ రైట్ 15 ఉందా? No problem ఇక్కడ. So 15 can be written as 15 ఎలా రాయొచ్చు మనము? So 3 into 5 square రాదు, స్క్వేర్స్ ఏం రాదు కాబట్టి మనం 12 తీసుకుందామండి ఇక్కడ. అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. రైట్, సో 12 తీసుకుందాం. లెట్ us assumption. అంటే 3 into 2 square రాసుకోవచ్చా? 15 అంటే 3 into 5, 3 5 15 అని రాసుకుంటాం అక్కడ మనం. ఓకే, అలా అయినా తీసుకొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. స్క్వేర్స్ కోసం తీసుకున్నాం అంతే, 12 తీసుకున్నాం. సో 12 can be written as 3 into 2 square. ఓకేనా? రైట్, సో ఆల్వేస్ టేక్ ద హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి, ఆల్వేస్ టేక్ ద హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి, సో 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ గైస్ హియర్? హై స్క్వేర్ 2 క్యూబ్. 2 క్యూబ్ నోట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఇస్ ద 3 power 1 ఉంది, 3 స్క్వేర్ ఉంది. టేక్ ద హైయెస్ట్ పవర్ అండి, 3 స్క్వేర్ తీసుకుంటాం. 2 క్యూబ్ ఇస్ హౌ మచ్? 8. 2 cube is how much? 8. 3 square is how much? 9. 8 9s are 72. That is the LCM guys here. That is the LCM. Clear and all of you now? Sir, please repeat once again. Right. So listen. Okay, 8 9 12. Listen. The LCM of 8 9 12. Okay. So 8 can be written as 2 cube. And 9 can be written as 3 square, and 12 can be written as, so 3 into 2 square. 2 square is 4. 4 into 3, 12 guys here. Okay, so if you are going to powers guys here, always take the highest power and always take the highest power. Here 2 square undi, here 2 cube undi. So take the highest power, 2 cube into here 3 power 1 undi, 3 square undi, and take the highest guys here, 3 square. 2 cube is how much?
8. 3 square is how much? 9. 8 nines are 72. So what is the LCM, guys? 8, 9, 12, 72. Clear and all of you now? Yes, sir. Say yes or no? Yes, sir. Right. I'm taking one more example, guys. Find the LCM of 27, 45, 81. 27, 45, 81. Now tell me, guys, what is the answer? Anyone? Use different methods అండి. ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలని లాజిక్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. Use different methods. What is the answer? 9. 9. Okay, very good. Inka, anyone? Right, Andy. So I'm going to hear a different manner, guys, here. Okay, 47, 45, sorry, 27, 45, 81 is the multiples of 9, kada? Say yes or no? 9 3s are 27. Yes, sir. 9. So 27 can written as 9 3s are 27, 9 5s are 45, 9 9s are 9 81. 9s are 81. So ఇక్కడ 9 కామన్ గా ఉందండి. ఓకే, 3 numbers 9 కామన్ గా అవుతుంది కాబట్టి సో take the 9 is common, guys, here. Take the 9 is common. Okay, and 3s are here, 5s are here, and 9s are here. Okay, 9 3s are 27 and 9 5s are 45, 9 9s are 81 అండి. Okay, so right, look at the screen, guys, here. So 3 key and 5 key, what is the LCM? 15. Okay, so what is the LCM, guys, here? 15. So 3 key, 5 key. Okay, LCM ఎంత? 3 5s are 15 అండి. సో డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసేస్తాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ అండి, సో 15 key, 19 key, what is the LCM, guys, here? So take the always highest number. What is the highest number here? 15. So 15 is a multiple of 9? No. Okay, right, very good. So 15 3 is a 45. 45 is a multiples of 9? Yes. Okay, so 45 is a multiples of 15, 45 is a multiples of 9. So then finally here 9 into 45. 9 into 45. So 9 5s are 45 and 5 here, 4 carry, and 9 4s are 36. 36 plus 4, 40. So then answer is how much, guys, sir? What is the LCM here? 405, guys, here. So 27, 45, 81. What is LCM? 405. And ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం హియర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. And one more example, guys, here. For example, so LCM of 10, 12, 15, 20, 30. Now tell me, guys, what is the answer, guys? What is the LCM? So 10, 12, 15, 20, 30, 60. Very good. Okay, right. If you are going to find out the LCM, always take the highest number. What is the highest number here? 30. Okay, so now check the, guys, here. 30 is a multiples of all remaining all numbers? I think no. 12 multiples of the 30? No. 20 multiples of the? No, only. Add the same number. Add the same number. 30 plus 30, 60. 60 is a multiples of 10? Yes. 10 6 are 60. 60 is a multiples of 12? Yes. 12 5s are 60. 60 is a multiples of 15? Yes. 15 4s are 60. 23s are 60. 32s are 60. 60 is a multiples of all numbers, guys. That's why LCM is 60. Okay, so ఇలా క్లియర్ గా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. Right, one more example, guys, here. Okay, LCM of okay 6 8 9 16 18. Now tell me, guys, what is the answer? LCM of 6 8 9 16 18. What is the answer? $54. Okay, very good, Ika.
Anyone? If you want to find out the LCM, always take the highest number. The given number, what is the highest number, guys, here? 18, right? 18 is a multiple of all numbers? No. Okay, listen, guys. First check the multiples, guys, here. Multiples. Okay, so right, 18 multiples. So 9 2s are 18. Okay, and the count చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ. Count చేయాల్సిన అవసరం లేదు, not required. Okay, and next 18 multiples ఏమైనా ఉన్నాయా? No. 16 multiples ఉన్నాయా? Yes. 8 2s are 16. ఓకేనా, 16 multiples కూడా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. అండ్ 6 కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, ఎందుకంటే అది 2 multiples అవుతుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అంటే ఫైనల్ గా 18 ఇక్కడ 18 ఉంది, 16 ఉంది. 16 కెన్ బిటన్ యాజ్ 2 8s are 16 and 18 can be written as 2 9s are 16. ఇక్కడ 6 ని మనం 2 తో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్స్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, రైట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ guys, 2 into 8 and 2 into 9, what is the common number here? 2. Take the common 2 here and remaining is 8 9. Now tell me, guys, what is the LCM 8 9? 72. Okay, so 2 into 72, what is how much, guys? 144. Okay, 144. So that is the LCM, guys, here. 144 is the LCM. Clear and all of you? And different pattern lo manam check cheskuntu vellipochu, no problem. Right, and listen, guys, here first check the multiples, guys. Here multiples మనం కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే 18 మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 9. కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. కౌంట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, కౌంట్ చేయకపోయినా కూడా ఆన్సర్ వస్తుందండి. బట్ సో ఫాస్ట్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అది మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, ప్రాబ్లమ్ మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలో అది మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. రైట్, సో అండ్ నెక్స్ట్ 16 మల్టిపుల్స్ ఏంది? 8. రిమైనింగ్ ఉంది ఇక్కడ 6 ఉంది, 18 ఉంది అండ్ 16 ఉంది. రైట్, 16 కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2 into 8. సో 18 కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2 into 9. ఇప్పుడు 6 అనేది ఈ 2 మల్టిపుల్స్ అయ్యి కదా, దాన్ని కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు అక్కడ. ఓకేనా, సో అది కౌంట్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఉంది ఇక్కడ, క్యాన్సిల్ చేస్తే 16 18 ఉందండి అక్కడ. రైట్, సో అప్పుడు 2 ని కామన్ గా తీసుకున్నాను. 8 9 72, 72 2 144 is the LCM, guys, here. Clear, all of you? Right, and one more example తీసుకుంటానండి. For example, so already ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ గా నేను. LCM of 10 12 and 15 20 30. ఆల్రెడీ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. what is the LCM, guys, here? 60. What is LCM, guys, here? 60. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అండి 10 12 15 20 you can take any 3 number will get the same answer, guys. All numbers కి మీరు సో LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can take any 3 numbers అండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 10 12 15 తీసుకుందాం. 10 12 15, what is the LCM, guys, here? 60. For example, so 12 15 20. Okay, so what is the LCM, guys, here? 60. For example, 15 20 30, what is the LCM, guys, here? 60. For example, so 10 15 30, what is the LCM, guys, here? What is the LCM? 30 here. Okay, so 10 15 30, what is the LCM? 30. ఎందుకంటే 30 అనేది 10 మల్టిపుల్స్ కదా. సో 52 is a 30, 31 is a 30. Clear and all of you? Say yes or no. Okay, right. And one more example, guys, here. So find out the LCM of. So 8 12 and 15 21. Now tell me, guys, what is the answer? 8 12 15 21. What is the LCM? All of you, please respond. So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలి మనం?
70. 70, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీవన్? రైట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ స్మార్ట్ గా చెక్ చేద్దామని, మనం స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని నెంబర్స్ కొంచెం పక్కన పెట్టేసండి. 8, 21 కొంచెం పక్కన పెట్టేసండి. 12, 15 కి ఎల్సిఎం కనుక్కుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎల్సిఎం కనుక్కున్నప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 60 అవుతుంది. 12 కి 15 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 60. ఎంతవరకు క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 8, 60, 21 ఉంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ నేనేం చేస్తానంటే 8 కి 20 కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానండి. 8 కి 20 కి వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం గైస్ హియర్? ఎనీవన్? 8 కి 60 కి వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం హియర్? వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం? టేక్ ద నెక్స్ట్ నంబర్. 60 ఇస్ a multiples of 8 కాదు కదా. ఓకేనా? 60 కి అదే నెంబర్ యాడ్ చేయండి. 60 ప్లస్ 60 ఎంత? 120. ఓకేనా? సో 60 ప్లస్ 60 ఎంత? 120. సో 120 ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్, ఓకే, సో 120 ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 8 అండి. ఎస్, 8 15 120 కదా. అంటే ఇప్పుడు 8 కి 60 కి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 120 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మనం ఎవరికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 120 కి 21 కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్ సార్. ఎన్ని డౌట్స్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్? ఓకేనా? 120 అండ్ 21 లో అనేది సో 3 కి కామన్ గా ఉంటుంది మనకి. 3 కామన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ 3 కామన్ చేస్తే సో 43 120 అండ్ 3 7s 21. ఓకేనా? రైట్. సో 3 కామన్ గా తీసేద్దాం ఇక్కడ మనం. నౌ టెల్ మీ 40 కి 7 కి వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం గైస్ హియర్? అవన్నీ మనకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ గా మీరు 3 into 40 into 7 చేసేసేయండి. సో 3 7s ఎంత? 21. 21 into 40, 0 కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. 4 1s 4, 4 2s 8, 0 కి 0 అండి. 840 is the LCM guys here. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ప్రాబ్లం కి నేను సింపుల్ మేనర్ లో, ఓకే, సో షార్ట్ కట్స్ లో ప్రాబ్లం రీసాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. షార్ట్ కట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మనం ఇంకా కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. సో ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఉంటామండి. క్లియరా నౌ? సార్ వేరే ఏదైనా లాజిక్ లేదు సార్, యూనిట్ డిజిట్స్ తీసుకుని అలా టైప్? అది మల్టిప్లికేషన్ వాటికి యూజ్ అవుతుంది. యూనిట్ డిజిట్స్ తీసుకొని మనం ఏం చేయలేము. అక్కడ డివిజిబుల్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాము. అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను మీకు నేను. ఓకే సార్. చెప్పారు కదా సార్ 2 cube 3 square అలా హైయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుని దీన్ని చేయొచ్చు సార్? చేయొచ్చు అండి, మీరు చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాకపోతే ప్రతిదీ చూసుకుంటే డిఫికల్టీ కదా. సో 8 ఎలా రాస్తాం? 2 cube గా రాసుకుంటాం. 12 రాస్తాము 3 into 2 square గా రాస్తాము. అప్పుడు 15 ఎలా రాస్తావు? 3 into 5 గా రాస్తావు. అప్పుడు 21 ఎలా రాస్తావు? సో 3 into 7 గా రాసుకుంటాం. ఓకే, అప్పుడు హైయెస్ట్ ఏమున్నాయి అవి మొత్తం చెక్ చేసుకో ఒకసారి. సో మల్టిప్లై చేసి ఒకసారి ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. సో హైయెస్ట్ ఏముంది అక్కడ? 2 cube ఉంది. 2 cube అంటే 8 into 3 తీసుకుంటాము. 8 3s 24, 24 5s 120, 120 7s 840. అయిపోయింది కదా, ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. ఇంకేంది అంటే హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది? 2 cube ఉంది ఇంటూ, సో నెక్స్ట్ 3లో ఏముంది? 3 power 1, 3 power 1, 3 power 1 ఉంది అంటే 3 తీసుకుంటాము. 5 ఒకటే ఉంది కాబట్టి 5 తీసుకుంటాం. 7 ఒకటే ఉంది కాబట్టి 7 తీసుకుంటాం. సో 2 cube ఎంత? 8, 8 3s ఎంత? 24. సో 24 5s ఎంత? 120, 120 into 7, 12 7s ఎంత? 84 అండ్ 0కి 0 వచ్చేసింది ఆన్సర్. ఈ ఎడిషన్ మెథడ్ సార్ 8 21 మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ప్లస్ 21 చేసుకుని అలా చేయొచ్చా సార్? అది కూడా ఇంకొకసారి చెప్పండి ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్. 21 అనేది ఓకే, రైట్. అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటారా మీరు? ఎస్ సార్, ఇందాక ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్పారు కదా 8 21 ప్లస్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 21 అనేది రిమైనింగ్ ఏ నెంబర్ కి మల్టిపుల్స్ కాదు కాబట్టి అదే నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్. 21 ప్లస్ 21 ఎంత? 42. ఓకేనా? సో ఈ 42 అనేది సో అప్పుడు 15 కి మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ 21 యాడ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. అగైన్ 21 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 63 అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ టైం మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏంటి? అది ఏ నెంబర్కి మల్టిపుల్స్ అవుతుందో చెక్ చేయడం డిఫికల్టీ కదా. ఓకేనా? సో అందుకని ఈ ప్రొసీజర్ చెప్పలేదండి మీకు నేను, ఎందుకంటే అది 63 అనేది ఏ నెంబర్కి మల్టిపుల్స్ అవుతుందో మనకి చెప్పగలం. అదంతా కష్టం, డిఫికల్టీ కదా. ప్రతి నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది మనకి.
ఓకే సార్. ఓకే, అంటే మీకు ఈజీ మేనర్ ఎలా ఉందో అవి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ అడగచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇంకోటి ఎల్సిఎం ఆఫ్ 120, 21 చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్పుంటా మీకు నేను, 40 కింద రాయొచ్చు కదా సార్, 3 into 40. ఇప్పుడే చెప్పాను, అదే కదా ఆన్సర్ వచ్చింది మళ్ళీ మనకి. ఇప్పుడే చెప్పినాను 840. అదే కదా ఆన్సర్. మరి ఎంతసేపు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు? రైట్ అండి. సరే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ప్రాబ్లం ఫాస్ట్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను ఇంకా నేను. ఓకే, LCM of so 15, 25, 29. I will give you options also guys here. First option is 2335 and second option is, for example, 33, 337 guys here. So 2175 guys here, for example, and 2375 guys. And now tell me what is the answer. The LCM of 15, 25, 29. What is the, which option is the right answer guys here? So దీని కోసం పిన్నలు 2175. 2175. Very good. How can you say? Sir, 3 into 5, 15. 5 square is 25 and 29, sir. If you take common, 3 into 25 into 29. Okay. Right. Answer is 2175. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ డివిజిబుల్ రూల్ అప్లై చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సో డివిజిబుల్ రూల్ 25 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? 25 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? Last two digits exactly divisible by 25, then the total number is exactly divisible by 25. మీరు అబ్జర్వ్ అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో సో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి? 35 ఉంది. 35 అనేది 25 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు కదా, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 37 ఉంది, 25 డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు, తీసి పక్కన పడేసే. 75 అవుతుంది, 25 3 75, 25 3 75. అంటే సో మనం 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఎలిమినేట్ చేసాం, ఇంకో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. రైట్, అప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలంటే మనము 15 డివిజిబుల్ చెక్ చేసుకుంటాం. 15 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? గివెన్ నెంబర్ 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 5 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 15 divisible rule ఏంటి? The given number is exactly divisible by 3 and 5, then the total number is exactly divisible by 15 అని చెప్తామండి మనం. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో 5 యొక్క డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? The last digit is 0 or 5, then the total number is exactly divisible by 5 అని చెప్తాం. రెండు ఆప్షన్లు చెక్ చేసుకుంటే డిజిట్ లో 5 ఏ ఉంది, అంటే 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది టోటల్ నెంబర్ అనేది. కానీ ఇప్పుడు 3 తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 3 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? సమ్ బై 3 అండి, సమ్ బై 3. రైట్, మొత్తం సమ్ చేయండి. 2 + 1 ఎంత? 3. 3 + 7 ఎంత? 10. 10 + 5 ఎంత? 15. 15 by 3 అంటే 3 1 3 5. ఓకేనా, డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యు నౌ? అలే సార్, నేను పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అని అనుకో, సాల్వ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో 15 కి 25 ఎల్సిఎం కనుక్కోండి, వచ్చిన ఆన్సర్ ని 29 తో మల్టిప్లై చేయండి, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. క్లియరా? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం గైస్ హియర్. సో మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తాం అది చెక్ చేయండి. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LCM ఆఫ్ సో 10, 18, 25. LCM of 10, 18, 25. So for example, we'll give you options also here. So 350, 450, and 320, and 500. Now tell me guys, what is the answer? 450. 450. Very good. How can you say 450? Same method, sir. 2 into 5, 2 into 3 square and 5 square. 2 into 3 square into 5 square. Again once tell me. Sir, What is the 10 can be written as 2 into 5. 2 into 5. Okay. 18 can be written as 2 into 3 square. 2 into 3 square. Very good. And 25 is 5 square. All right. 25 is 5 As you square. said,
2 into 3 square into 5 5 square. square into 2 into 3 3 square. square. 5 square is how much? 25 25. into 2 2 into into 9. so 9. 25 into 2, 50. So 5 nines are 45. Right, the answer is 450. Very good option. So 2 is the right answer. నా అంత ఓపిక లేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి, సూపర్ అండి, చేయొచ్చు ఇలాగే. బట్ మై లాజిక్ హియర్, సో వాట్ ఇస్ ద 18 divisible rule, guys? 2 9. 2 and 9. It సో should 2 bridge తో the మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 9 తో మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి, 2 తో మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి, 9 తో మల్టిపుల్ అయ్యి ఉండాలి. రైట్, అంటే 2 divisible rule ఏంటి? ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ ఈవెన్ నంబర్ ఆర్ 0, దెన్ ద టోటల్ నంబర్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 2 అని చెప్తా. ఆల్ నంబర్స్ యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉంది కాబట్టి 2 డివిజిబుల్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు 9 యొక్క డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? సమ్ బై 9 కదా. ఓకేనా, సమ్ బై 9. రైట్, 3 + 5 ఎంత? 8 by 9 అవుతుందా? కాదు కదా. 4 + 5 ఎంత? 9 by 9 కదా. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు. సో దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు ఏం అవసరం లే. క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఎయిటీన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? 18 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 18 మిడిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ప్రాబ్లం. మిడిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటే 10 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? లాస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆప్షన్ లో అన్ని ప్లేసెస్ లో 4 ఆప్షన్స్ లో యూనిట్ ప్లేస్ 0నే ఉంది కదా. ఎస్ సార్. అంటే అప్పుడు తీసుకోవడం టైం వేస్ట్ కదా, అందుకే 10 తీసుకోలేదు. రైట్, ఇప్పుడు 25 తీసుకుందాం అనుకుందాం. 25 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అనేవి, సో 25 డివిజన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 50 ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్ 50 ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకటి మాత్రమే నువ్వు ఎలిమినేట్ చేయగలవు. రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. అది ఇప్పుడు అది కూడా 3 ఆప్షన్, ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా టైం వేస్టే కదా నాకు. ఎస్ సార్. అందుకని 18 డైరెక్ట్ తీసుకున్నాను నేను, అంతే. అలా అని చెప్పి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ అవుతాను లాజిక్ అనేది. సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ కి ఒక డిఫరెంట్ లాజిక్ యూస్ చేస్తూ వెళ్తుంటాం మనం. ఓకే సార్. So if you don't mind, mute yourself. And one more problem, guys, here. For example, LCM of 186.6 and 373.2. Okay, so I will give you 4 options also here. Option A, option B, option C, option D. The first option is 333.2 and 398.2, 186.6 and 276.6. Now tell me, guys, which option is the right answer? First option. Which option? First option. First option. Very good. How can you say first option is the right answer? If 373 2 is 186.6 is double, then it is divisible by 373 point. Yes, very good, excellent అండి. Right. So listen, guys, here. LCM method లో మనము, so LCM find out చేయాలంటే always take the highest number. So 186.6 and 373.3 లో what is the highest number here? 373.2. So 373.2 అనేది, so 86.6 తోటి మల్టిపుల్స్ అవుతుందంటే yes, మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. అందుకని దట్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో కళ్ళు మూసుకుని ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు. ఆప్షన్ లో 186.6 ఉన్నా సరే, ఎందుకంటే లోయెస్ట్ నంబర్ తీసుకు మనము ఇలాంటి మెథడ్ కి వెళ్ళినప్పుడు టేక్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ తీసుకుంటాం. హైయెస్ట్ నంబర్ తీసుకొని హైయెస్ట్ నంబర్ ఇస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఆర్ నాట్, ఇది చెక్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు మనం ఇక్కడ. దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు ఏం అవసరం లేదండి ఇక్కడ. ఆల్వేస్ ఇలాంటి షార్ట్ కట్ మెథడ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఏం చేస్తాము, హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఇందాక మీరు చెక్ చేసినట్టు చెప్పిన ఇందాక ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 30, 60. వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అంటే ఏం చెప్తాము? టేక్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్, దట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్. ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు రైట్ 186.6 ఇంటూ 2 జా 373.2 అండి. క్లియర్ అండి నా?
Is it clear, guys, all of you now? Yep. All right, I'm taking one more example. So for example, LCM of 3 by 8 comma and 5 by 16 comma and 7 by 2. What is the LCM, guys, here? What is the LCM? So I will give you options also, no problem. For example, first option 101 1 by 2 and a second option 52 1 by 2 and a third option 28 1 by 2, option D 25 1 by 4. Now tell me what is the answer, guys. Okay, right. This type of problems, guys, here, this type of problem. So find out the LCM and always we have to find out the numerator LCM. So numerator ki manamu LCM find out chestam and denominator ki manamu HCF find out chestam. So denominator ki manamu em chestam HCF find out chestam. Okay, and 3 5 7 kemo LCM find out chestamu, 8 16 2 kemo manamu so HCF find out chestamandi. Okay, so what is the meaning of HCF, guys? Highest common factor. Highest common factor, andi. Okay, right. For example, so 4 16 20. Let us assumption, guys, find out the HCF, andi. Find out the HCF of 4 16 20 andi. Anyone, guys, what is the answer? అంటే మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? ఫస్ట్ టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అండి. సో 4 and 120 20 కదా, సారీ 20. ఓకే, 4 5s are 20, 4 5s are 20. Okay, right. Now HCF is how much, guys, here? 4. Now HCF is how much, guys? 4. Okay, HCF ఏదైతే ఉందో రిమైనింగ్ నెంబర్ మనము సో మల్టిపుల్స్ చేసుకుంటాం, మనం డివిజిబుల్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. Okay, right. And 4 here, 4 4s are 16 and remainder 0. It means HCF is how much, guys, here? 4. HCF is how much, guys, here? 4. Clear, all of you? So once Say again, something. once again. Right, Andy. Okay, so for example 4 16 20 HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనము సో బేసిక్ మెథడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాము, తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటామండి. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం, రైట్ అండి. ఆ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 4. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 20. ఓకేనా, సో డివిజిబుల్ అవుతుందో అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 4 5s ఎంత అండి? 20. అంటే 0 ఏదైతే వస్తుందో అప్పుడు డివిజన్ ఏది చేస్తామో అది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 420లో హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అండి? 4 అండి. ఓకేనా, రైట్. ఇది ఏదైతే హెచ్సిఎఫ్ ఉంటుందో ఆ హెచ్సిఎఫ్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కూడా మనము డివిజన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్. ఇప్పుడు 4 తో 16 డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్. 4 4s are 16, రిమైండర్ 0 కదా, అప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? సో 4 అయిపోతుంది. అంటే ఈ 4 అనే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి, డివిజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రం అది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. Clear now? Yes, sir. Okay, right. Sir, HCF is 4s are for above 4 16 20. అదే నేను చెప్తాను, హెచ్సిఎఫ్ అదే చెప్తాను నేను. హెచ్సిఎఫ్ 4 అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ నేను. Okay, sir. Okay. Right, and so for example LCM of 3 by 8 and 5 by 16 and 7 by 2. So this type of problems, guys, are we have to find out the LCM of numerator and HCF of denominator and HCF of denominator. Okay, right. Let me check. HCF గురించి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కావాలా? చెప్పండి సార్. Right, one second. So for example, okay, now tell me, guys, what is the HCF? What is the HCF of 1620? What is the HCF of 1620? Okay, already మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. సో దాని గురించి జస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాను. సో 16 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 2 4 8 16. 1 4
So 8, 16. That is the 16 factors. And 20 factors, guys. What are the 20 factors here? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okay. So what is a common number, guys? Here, common number ఏముంది ఇక్కడ? 1 ఉంది, 2 ఉంది, 4 ఉంది. Remaining any numbers here, guys? Here? No. Okay. So that's why take the highest common factor. HCF means highest common factor. Common 1, 2 కూడా ఉంది, కాకపోతే మనం highest తీసుకోవాలి ఇక్కడ. So that's why 1620 HCF is 4, guys here. 1620. What is HCF, guys here? 4 అండి. లేకపోతే మీరు ఇందాక చెప్పిన మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 16 ని మన స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ని హైయెస్ట్ నెంబర్ తో డివిజన్ చేయండి. 16 1s are 16. రిమైండర్ ఎంత? 4 వస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ ఏదైతే రిమైండర్ ఉంటుందో ఆ రిమైండర్ నెంబర్ ని స్మాల్ నెంబర్ తో డివిజిబుల్ చేయండి. 16 తో డివిజన్ చేయండి. అండ్ 4 4s are 16. రిమైండర్ 0 కదా. రిమైండర్ 0 అయినప్పుడు 4 is the HCF అవుతుంది. క్లియరా? లేదు, ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఈ క్లారిటీ కోసం ఇంకా. Right, 1 second. One second. All right, and for example, so HCF of 16, 68, 80. Now tell me, guys, what is the answer? Anyone? 16, 68, 80. You can take the highest number, smallest number, or so for smallest number or middle number, no problem, guys. You can take any numbers, no problem. Here somebody saying answer 4. Very good. 4, sir. Yes, very good, excellent. 4 is the right answer, Andy. So first I'm taking the 16, guys, here, and take the smallest number, highest number, no problem, guys, here. 68. Okay, so 16 4s are 64. Remaining is how much? 4. If 4 is 16 30, divisible change. Okay, and 4 4s are 16. Remainder is how much? 0. Now HCF is how much, guys, here? 4 అండి. రైట్. ఈ 4 అనేది 80 తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతున్నది HCF అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. 4 80 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? yes. 4 20s 80 and remainder 0. Remainder 0 కాబట్టి that is the HCF, guys. 4 is the HCF అయిపోతుంది. క్లియర్ అండి? అండ్ ఎవ్రీ టైం ఇలా మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏంటి? మనకంత ఓపిక లేదండి. ఓకేనా? మనకంత ఓపిక అస్సలు లేదు. ప్రాబ్లం చూడండి, ఫాస్ట్ గా చెక్ చేయాలి సార్ అంటే లిజన్, గాయ్స్. ఇలాంటి మెథడ్ ఏం యూజ్ చేయొద్దు మీరు ఇక్కడ. సో సింపుల్ గా డిఫరెన్స్ చెక్ చేసేయండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చెక్ చేసేయండి. సో 16 కి 68 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 52 కదా. సే సార్ నో. ఓకే, రైట్. సేమ్ లైక్ దిస్ 68 అండ్ 80 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 12 కదా. సే సార్ నో. రైట్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్. చెక్ ద డిఫరెన్స్. చెప్పండి సార్. ఒకసారి 16 ని 80 తో చేసి చూపిస్తారా? ఒకసారి 16 ని 80 తో చేసి. 16 8 తో అవ్వదు కదా. 16 ని 80 తో సార్. 80 మీన్స్ 16 4s I think 16 5 16 5s are 16 5s 80. ఓకే, 16 5s 80. రైట్. 16 అవుతుంది కదా ఇక్కడ. 16 5s ఎంత? సో 80. రిమైండర్ 0 అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో రిమైనింగ్ ఏమి ఇక్కడ? ఇప్పుడు HCF ఎంత అనుకుంటావు? 16 అనుకుంటావు. ఈ 16 అనేది కూడా మనకి డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ 68 అవుతుందా? 16 68 అవుతుంది, అవ్వదు కదా. ఎలా చేస్తారు? అలా చేసి ఇలా చేయకూడదు కదా అంటున్నా నేను ఇక్కడ. ఇప్పుడు 16 అనేది 80 అనేది 16 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, కరెక్టే. ఓకేనా? రైట్. అప్పుడు HCF ఎంత అనుకుంటావు నువ్వు? 16 అనుకుంటాం. 16 అనుకుంటాం మనం. అప్పుడు ఈ 16 అనేది ఏం చేయాలి? 68 తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా. 68 అనేది 16 తో డివిజిబుల్ అవ్వదు కదా. అప్పుడు అదే. రైట్. ఓకే, మీరు ఎస్ ఒకసారి. ఓకే, మీరు ఈ వేరే వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ? 16 4s ఎంత ఉందండి? 64 అవుతుందండి. రిమైండర్ ఎంత ఉంది? 4 ఉందండి ఇక్కడ. ఈ 4 అనేది 16 డివిజిబుల్ చేయాల్సిందే కదా మనం ఇక్కడ. రైట్. సో 4 4s 16 అవుతుంది. రిమైండర్ 0. అప్పుడు HCF మళ్ళీ 4 కదా. ఎస్ సార్. సార్ అండర్స్టూడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. లిజన్,
సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని మరి ఈ మెథడ్ మీరు చేయొద్దండి, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ ద డిఫరెన్స్. సో 1660 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 52 అండ్ 6880 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 12 అండి. సో చెక్ ద డిఫరెన్స్, టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ అండి. 50 to 12 లో వాట్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ గైస్? 12. 12. Okay, what is the 12 divisible rule guys? What is the 12 divisible rule? 1. So 12 divisible rule ఏంటంటే అది 3 తోటి 4 తో Divisible by 3 and 4. Right, divisible by 3 and 4 guys. Divisible by 3 and 4. అది 3 తోటి 4 తో divisible అవ్వాలి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా. ఓకేనా? సో HCF number can be greater than difference అండి. HCF can be never be greater than difference. అంటే 12 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి మనకి ఉంటే? సో ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి? 12 కన్నా తక్కువ అయి ఉండాలి, లేకపోతే వాటి ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఉండాలి. సో 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ 3 ఉంది, 4 ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు 52 అనేది 3 తో మళ్ళీ డివిజిబుల్ అవుతుందా? 52 అనేది సో 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. Yes or no? Yes, sir, not divisible. రైట్. సో నాట్ డివిజిబుల్ కదా. నాట్ డివిజిబుల్ అయినప్పుడు 3 అనేది ఆన్సర్ కాదు. కళ్ళు మూసుకునే ఆన్సర్ ఎంత చెప్తామో 4 అని చెప్పేస్తాము మనము. ఓకేనా? క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాటి డిఫరెన్స్ అనేది మనకి 12 కన్నా ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందని HCF ఆన్సర్ ఇగో ఈ డిఫరెన్స్ స్మాలెస్ట్ నంబర్ అయ్యి ఉండాలి. ఈ స్మాలెస్ట్ నంబర్ కానీ రిమైనింగ్ నంబర్స్ అన్నిటికీ డివిజిబుల్ అయ్యి ఉంటే అది ఆన్సర్ అవుతుంది. లేదా అంటే 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అయ్యి ఉండాలి. 12 ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంది? 3 ఉంది, 4 ఉంది. 3 అనేది 52 డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ 3 కాదు. కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ 4 అని చెప్పేయచ్చు. 4 13s are 52, 4 3s are 12 అండి. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 4 అండి. Sir, if Clear ఇప్పుడు both అర్థమైంది? ఈ రెండు నంబర్స్ కూడా 52 కి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏదైనా నెంబర్ డివిజిబుల్ అయిందనుకోండి సార్, అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం సార్? డివిజిబుల్ అయితే సో డివిజిబుల్ అయితే మనం ఇదే చెప్పేస్తాం కదా, 12 అని చెప్పేస్తాం 12 కదా. ప్లేస్ లో 13 ఉంటాయండి. ఏంటండి? 12 ప్లేస్ లో 13 ఉంటే 12 ప్లేస్ లో 13 అనుకుంటే అప్పుడు ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. మనం అంతా ఏం చేస్తాము? ఆ రెండింటికి డివిజిబుల్కి ఏం లేదు, కామన్ నెంబర్స్ ఏం లేవు కదా. కామన్ నెంబర్స్ ఏం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? సో రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 కి 7 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 35. 35. అందుకే 5 into 7 చేశారా మీరు? లేకపోతే వాటి కామన్ నెంబర్స్ ఏం చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారా? ఓకే సార్, అర్థమైంది? సరే, ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCF ఆఫ్ 52, 65, 143. నౌ టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఇస్ ద HCF? అంటే అది ఎంత పెద్ద నెంబర్స్ అయినా నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. 52 కి 65 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 13. అండ్ నెక్స్ట్ 143 కి 65 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 78 అండి. అంటే లిజన్, ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇది కూడా చెక్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తాము? చెక్ ద డిఫరెన్స్, టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 13 కదా. ఈ 70తో డిఫరెన్స్ చేసినా కూడా చేయకపోయినా కూడా టైం వేస్టే కదా అది కూడా. ఓకే సార్. రైట్. సో 52 కి 65 డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంది, ఫస్ట్ అది నేను తీసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది? అయితే 13 అయ్యి ఉండాలి, లేకపోతే 13 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఆన్సర్ HCF ఎలా ఉంటుందంటే 13 అవ్వాలి, లేకపోతే 13 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో 52 అనేది 13 కి డివిజిబుల్ కాదా? ఎస్, 13 4s are 52. ఓకేనా? అండ్ సో 65 30 మల్టిపుల్స్ కాదా? 13 5s 65. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 13 అండి. అయిపోయింది కదా. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? ఓకే. ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ డిఫరెన్స్ అయిన ఆన్సర్ అయ్యి ఉండాలి. డిఫరెన్స్ అనేది ఆన్సర్, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఆన్సర్ ఇది కానప్పుడు ఏంటంటే వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఆన్సర్ 13 అవ్వాలి, లేకపోతే 13 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. ఇందాక ప్రీవియస్ గా మనం చూస్తుంటే సో 12 ఉంది. 12 ఆన్సర్ కానప్పుడు ఏం చేస్తాం? 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్సర్ అయ్యి ఉండాలి. క్లియర్ అయిపోతుంది? రైట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకా HCF ఆఫ్ 75. చెప్పండి. సార్ బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ లో యా చెప్పండి. బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాశాను నేను అక్కడ? గుర్తుంది ఎవరికైనా?
60 to 12. Before example, I think 16, 68, 80. 80 కదా 68, 80. ఇప్పుడు చెప్పండి. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి ఇక్కడ? సార్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేశాం కదా 52 అని 12. ఓకే, 12ని 6 2s కూడా రాయొచ్చు కదా సార్, అంటే 3 4s రాసాం కదా. నీకు డివిజిబుల్ రూల్స్ అవి గుర్తున్నాయా? నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పుంటాను మీకు డివిజిబుల్ రూల్, మొన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుంటాను. సో 12 యొక్క ఓకే సార్, డివిజిబిలిటీ రూల్. డివిజిబుల్ రూల్ ప్రకారం రాసినాను అంతే నేను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు? 2కి 6కి రాయొచ్చు కదా సార్, 2 6 12 కదా సార్ అంటావు. అప్పుడు 6 యొక్క డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి మళ్ళీ? అది 2తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి మళ్ళీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి. ఒకసారి దీనికి చెప్పండి ఒకసారి ఆన్సర్. ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ని డివిజన్ రూల్ పెట్టి చేస్తున్నాం సార్. 52 65 140 52 65 143 ని డివిజన్ మెథడ్ పెట్టి చేస్తున్నాం. చేద్దామా? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్, చేద్దాం. ఏముంది అక్కడ? సో ఫస్ట్ 52, ఓకే, 52 తీసుకో, 65 తీసుకో, లేదా 143 తీసుకో, ఏ రాయితేనో కొట్టుకో, పర్లేదు అక్కడ మనకి. రైట్, సో 52 1 52 అండి. సో 65 మైనస్ 52 ఎంత అండి? 13 కదా. రైట్, ఈ 13 తోటి 50తో డివిజిబుల్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. రైట్, సో 13 4 ఎంత? 52 కదా, రిమైండర్ 0 వచ్చింది అంటే అప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? 13 కదా. రైట్, ఈ 13 తీసుకెళ్ళిపోయి మనం 143 చెక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. సో 143, సారీ 13 కదా ఇక్కడ. రైట్, సో 143, సో 143 13 హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 11 టైమ్స్ కదా. సో 13 11 143 అండి. రిమైండర్ 0 అయినప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ 13 కదా, మనకు వచ్చింది ఇదే కదా. ఇలా ఫస్ట్ 52 143 తీసుకుంటే ఎలా వచ్చింది సార్ ఆన్సర్? 52 143 ఫస్ట్ తీసుకోండి, ఏ రాయితో కొట్టుకుంటే ఏముందండి మీరు ఇక్కడ. సో 52 143 అండి. సో 52 143, 52 2s ఎంత అండి? 52 104 అండి. ఓకేనా. రైట్, 52 3s చూడండి ఒకసారి, 156 వస్తుంది. అప్పుడు ఆ 52 2s తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. 52 2s ఎంత అవుతుంది? సో 104 అవుతుంది. రైట్, సో 104కి 143 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 39 కదండి. ఓకే, 39 మనం 52 తోటి చెక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. రైట్, 39 1s 39 2s ఎంత అండి? 78 కదండి. అప్పుడు 1s తీసుకుంటాం మనం, అప్పుడు 39 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. సో 39కి 52కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 13 కదండి. మళ్ళీ 39 30తో డివిజిబుల్ చేస్తాము. సో 13 3s 39 కదండి, రిమైండర్ 0 వస్తుంది. అప్పుడు ఆన్సర్ 13 కదండి మళ్ళీ. సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా. రైట్, అంటే మరి ఏ రాయితో తీసుకున్నా సేమ్ బ్లడ్ వస్తుంది మనకి, నో ప్రాబ్లం. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనము? సో 75 రాశాను, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం రాశాను? 90 రాశాను, 163 రాశాను. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా. మీకు అర్థమైతే ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిందంతా మీకు క్లారిటీగా ఉంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏంటండి? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి. 15 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 90కి 160కి చెక్ చేస్తే ఒక డిఫరెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకే 75కి 90కి డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తే 15 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 15 అవ్వాలి, లేకపోతే 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. ఓకేనా. ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి మనకి? 15 అవ్వాలి, లేకపోతే 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. రైట్, 75 అనేది 15 తో మల్టిపుల్స్ డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. సో 15 5s 75 అండి. సో 90 అనేది 15 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? సో 15 6s 90 అండి. 165 అనేది 15 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? 15 11s 165 కదా. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 15 అని చెప్పేసి కళ్ళు మూసుకొని. హెచ్సిఎఫ్ ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి ఎల్సిఎం కన్నా. హెచ్సిఎఫ్ అయితే సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం, టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండి. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? అయితే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవ్వాలి, లేకపోతే వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి, డిఫరెన్స్ అవ్వాలి. డిఫరెన్స్ ఆన్సర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది, లేదంటే వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతుంది. క్లియరా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే. సో హెచ్సిఎఫ్ మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం ఫాస్ట్గా. ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దామంటామా? చెప్పండి ఒకసారి. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్
For example, 48, 92, 140. Now tell me guys, what is the answer? Now tell me what is the answer? Always take the smallest number. Check the difference. Take the smallest number. Four, sir. 4. Very good. Excellent. So 48, 92. What is the difference, guys? 44. 44. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 44 అవ్వాలి, లేకపోతే 44 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. అంటే సో 44 అనేది ఆల్ నెంబర్ తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు కదా. అప్పుడు 44 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? అది 4 into 11. 44 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 4 into 11. 4 11 44 అండి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అండి, 11 తో 40 డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు కదా. అప్పుడు కానప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? హెచ్సిఎఫ్ అనేది 4 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి. Clear? Yes, sir. Say sir. One Okay. more example. Right, and very good, excellent. Right. Again, HCF of 51311341215. Now tell me guys, what is the answer? I will give you options also. 9, 35 and 27. Okay, 8. Now tell me what is the answer? What is the answer, guys? 5131134 and 1215. 9, sir. 9. Okay, very good, Andy. I think very good, but wrong answer అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకు రాంగ్ తర్వాత చెప్తాను మీకు. No issue. First, 3, sir. 3 means which option 3 na? 27. Yes, I think 27 is the right answer అండి. Okay, I think 513 కి 1134 డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్నాను నేను. సో 1134 కి 1215, what is LCM guys? డిఫరెన్స్ 81. 81. సో 81 అనేది 81 ఆన్సర్ 81 అవ్వాలి, లేకపోతే 81 ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. ఐ థింక్ 513 గా 81 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీగా. ఐ థింక్ నో అనుకుంటాను. నో. సో 513 అనేది 81 తో ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు కదా, డెసిమల్కి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ. సో 81 6 సంథింగ్ వస్తుంది ఒక decimal. అప్పుడు 81 కి ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 81 ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 9 ఒకటి ఉంది, 27 ఉంది. అప్పుడు 35 ఆన్సర్ కాదు, 88 కూడా ఆన్సర్ కాదు. ఇంతవరకు క్లియర్? నౌ సార్ నో. మళ్ళీ చెప్పండి. రైట్. రీజన్ ఏం లేదండి, 81 మనకి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? యాక్చువల్గా 81 అవ్వాలి, లేకపోతే 81 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. Yes, sir. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ 81 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 9 కూడా 9 9 81 ఉంది, 27 3 కూడా 81 ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఓకేనండి. Yes, sir. 81 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా 27 ఉంది అండ్ 9 కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి. 9 అనేది ఇప్పుడు మనకి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రం ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో 513 అనేది 9 తో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. ఓకేనా? 57 9s ఓకేనా, 513 అండి ఇక్కడ. సో అదేవిధంగా 1134 అనేది 9 తో ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవుతుంది. 126 అవుతుంది. రైట్. 1215 అనేది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. అవుతుందా? Yes, sir. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి 27 అనేది కూడా అన్ని నెంబర్స్ ఎక్కువ డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. 27 అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుంది అన్ని నెంబర్స్ కి. ఎస్ అవుతుంది. రైట్. Yes, sir. రైట్. ఓకేనా?
రైట్, అన్నిటికీ ఎగ్జాక్ట్ డివిజుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 9 ఎగ్జాక్ట్ డివిజుల్ అవుతుంది, 27 కూడా ఎగ్జాక్ట్ డివిజుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ 27 ఎందుకు చెప్తున్నాను నీకు నేను అంటే, హెచ్సిఎఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టరే కదా. 9లో 27, వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హియర్? 27 కదా. సో దట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 27 అని చెప్పేయచ్చు నేను. ఎస్ సార్. అయిపోయింది, ఇంకేంటి? క్లియరా ప్రాబ్లం? సార్ Right. Okay, so this is a concept of LCM and HCF, and up to now today we discuss only fundamentals. So fundamentals, how to solve the problems in fast manner, LCM and HCF. So tomorrow problem solve చేద్దాం మనం LCM HCF కి సంబంధించి, and few more points are there. ఆ points కూడా explain చేసి after that మనము concept సంబంధించి problems solve చేద్దాం. Up to now, if you have any doubt, please ask me. Otherwise, then Libet will continue tomorrow. నిన్న క్లాస్ అవ్వలేదా? So sorry, నిన్న క్లాస్ అవ్వలేదు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హెచ్సిఎఫ్ ఈ మెథడ్ ఇదే సార్ ఇంకా హెచ్సిఎఫ్లో. ఇంకా ఈజీ మేనర్ ఇదేమైనా సాల్వ్ చేస్తాం మనకి. లేదు సార్ అంటే బేసిక్ డివిజన్ మెథడ్ యూస్ చేస్తారంటే యూస్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. సో టుమారో మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా గైస్? Yes, sir. ఓకే అండి, టుమారో ఎలక్షన్ కదా, అందుకని అడుగుతున్నారు అంతే. అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏం లేదు మరి ఓకే, ఉందనుకుంటున్నాం. నో ప్రాబ్లం, క్లాస్లో తీసుకుంటే నో ఇష్యూ అండి. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.